ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो कानून अंते कानूनु पुंदेनो कानूनु सरकार अंते सरकार और पुंदेनो सरकार कानून अंते कानूनु और पुंदेनो कानूनु अरे मोदी तूने क्या किया देश का सत्यानाश किया मोदी तूने क्या किया देश का सत्यानाश किया वोट हमारी राज तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वोट हमारी राज तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वोट हमारी राज तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 वोट हमारी राज तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अय्यो अय्यो अन्याय अय्यो अय्यो अन्याय अन्याय सरकार सरकार संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ देश का सत्यानाश किया मुस्लिम विरोधी बीजेपी सरकार के मुस्लिम विरोधी बीजेपी सरकार के ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೇನು ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಅಂತೆ ಕಾನೂನು ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಅಂತೆ ಕಾನೂನು आजाद देश में आजाद हिंद में हम लेके रहेंगे कैसे न देगा बाप भी देगा मुसलमानों को परेशान किया जाए। मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने कहा था कि जब हालात घेरे थे, सुल्तान अब्दुल हमीद पर जब हालात आए थे और वो परेशान हुए थे, तो उस मौके पर उन्होंने जो है अपने सिपाहियों से कहा था कि हम मुसलमान हैं, हम हालात से घबराने वाले नहीं हैं, चाहे जितने भी हालात आ जाएं, चाहे जितने भी तुम आजमाइशें हमारे से ले लो, हम घबराने वाले नहीं हैं। और उस मौके पर सुल्तान अब्दुल हमीद ने ये कहा था कि जो है ये एक जो है जबान मुंह के अंदर जो है 32 दांत हैं और 32 दांत की तरह जो है जबान है
اور زبان جو ہے زبان ان دانتوں کے درمیان ہے اور دانت جو ہے گر سکتے ہیں لیکن زبان نہیں جو ہے گرے گی. تمام کے تمام دانت گر جائیں گے لیکن زبان نہیں گرے گی. اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں حکومت کو انشاءاللہ جو ہے موت تک جو ہے اس کی لڑائی لڑتے رہیں گے اور جو ہے جب تک یہ وقف بل واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک جو ہے ہماری لڑائی جو ہے جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ ابتدائے عشق ہے. ابھی آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. بے شک بے شک. مسلمان کہتے ہیں اس کو گردن کٹا سکتا ہے پر جھکا نہیں سکتا. بے شک. مسلمان کے خون میں مسلمان کے بدن میں وہ گرماہٹ ہے، وہ جوش ہے، وہ بہادری ہے، وہ دلیری ہے. اب سے نہیں ابتدائی زمانے سے ہے کہ جب بھی ظلم کے خلاف حق کے لیے آواز اٹھانا پڑا، آواز لگانا پڑا، جس لائن سے بھی ہو ہر اعتبار سے تیار رہے. اور تاریخ بتاتی ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت کہ کبھی بھی ظلم کے لیے اور حق کے لیے آواز لگائی ہے، ظلم کے خلاف آواز لگائی ہے. لیکن آج تک تاریخ یہ بتا نہیں سکتی کہ گردن جھکا دیے. گردن کٹا سکتے ہیں پر گردن جھکا نہیں سکتے. بے شک بے شک. تو صرف ایک پرچہ نکلا تھا انجمن سے، صرف ایک پرچہ نکلا تھا. پرچے کے اندر یہ آواز ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے. اگر آواز سے یہ لگایا جائے کہ آپ سب سڑک پر آنا ہے، آپ سب کو دکانیں بند کر کے راستے جام کرنا ہے اور آپ سب کو گھروں سے نکلنا ہے، تو پھر کیا گرمی، کیا سردی، کیا بارش، کیا ٹھنڈی، یہ جگہ بس نہیں آئیں گے. سب کے سب جگہ پر ہو جائیں گی اور یہ سنبھالنے کے لیے ان کے اندر طاقت بھی نہ رہے گی. تو بس کہنا یہی ہے کہ یہ ابتدا ہے. ابھی اس وقت تک لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے، اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ یہ قانون واپس نہ لیا جائے اور ہمارا حق ہمیں واپس نہ دیا جائے. تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی شروعات ہے، ابھی یہ ابتدا ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی آزماتے رہیں گے. وہ گولی آزمائے، ہم سینہ آزمائیں گے. وہ اپنا ہر چیز آزمائے، ہم اپنا بہادری، دلیری، سینہ آزمائیں گے. بس یہی ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں، جب بھی اور جس وقت بھی. اگر کہا جائے دن میں تو دن میں، اگر کہا جائے تو رات میں رات میں، جس وقت بھی آواز لگائی جائے ہر وقت ہم اپنے آپ کو تیار رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو پیش کریں. اس لیے کہ حق کی لڑائی ہے. ہماری نسلیں ہمیں یاد کریں گی کہ ہمارے آبا و اجداد وہ تھے کہ ظلم کے خلاف انہوں نے کبھی بھی گردن نہیں جھکائی. گردن اور سینہ تان کر انہوں نے واپس لڑا ہے اور جواب دیا ہے. بس یہی ہے کہ حق کے لیے لڑنا سیکھو. لڑ نہیں سکتے تو بولنا سیکھو، اور بول نہیں سکتے تو لکھنا سیکھو، اور لکھ نہیں سکتے تو جو لڑ رہا ہے، بول رہا ہے، کہہ رہا ہے اس کا ساتھ دینا سیکھو، اس کے حوصلوں کو بڑھانا سیکھو. آخر میں پھر سے میں ایک بار تمام خواتین اور مرد حضرات، بزرگ، نوجوانوں کو انجمن کی جانب سے، ہمارے صدر صاحب کی جانب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ آئے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی جب بھی بلائیں گے آپ آتے رہیں گے. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಾಗ ಮಕ್ಕೊಂಡಾರ, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಲಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗದ್ದೊಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು. आवागा सारी दुनिया की माँ आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, जंग में मैं भी आती हूँ. केड़ी हिरियरे, केड़ी मक्करे, जगत्तिನ माँ आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. आवागा दो जहां के सरदार खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮಹಿಳೆ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆವಾಗ ಪೈಗಂಬರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆಯಿಷಾ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ನೋರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೂ ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಂದು ಅದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದೆ? ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಾನು ಓದಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಉಸ್ಮಾಂಗನೆ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಏನು ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಂದು ನಮಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಏನು ಖಬರ್ಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ತಂದು ಹುಗಿತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೇನು? ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಸ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಕರಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪುಕ್ಕಟ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಸ್ತಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಷಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅಷಹದು ಅನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಲ್ಮಾ, ನಮಾಜ್, ರೋಜಾ, ಜಕಾತ್, ಹಜ್. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಜಕಾತ್ ರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಸವಾಬೆ ಜಾರಿಯಾ, ಕ್ಯಾ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹಬ್? ಜಕಾತ್ ಸವಾಬೆ ಜಾರಿಯಾ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಈ ಆಸ್ತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಬಡವರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿವಸ पुण्य सिगಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ. आखिरत में स्वाब मिलने के लिए ना देश है, ये प्रॉपर्टी दिया गया है, आखिरत में स्वाब मिलने के लिए. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ವಕ್ಫ್ ಎಂದರೆ ಇದು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿಗೆ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಮೆಹ್ತಾರ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು. ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು? 95 ಕೋಟಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳು ಏನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದರ್ಗಾಗಳು ಏನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಖಬರ್ಸ್ಥಾನಗಳು ಏನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಾಜ್ ಮಿನಾರ್, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ? ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ? ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಜ್ ಮಿನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮಾಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ದಾನರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ? ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಈ ದೇಶದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26, ಅನುಚ್ಛೇದ 25 ಮತ್ತು 26ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ BSNL ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂಬಾನಿದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1,500 ಕೋಟಿ. ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಕೇಳಿ. ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1,500 ಕೋಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ, ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವ ಜನಾಂಗ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವ ಜಾಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಇಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗೆ ಅವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಎಂಥ ಸುಳ್ಳು! ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ದೇಶದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾತು, ಎಂಥ ಸುಳ್ಳು! ದೇಶದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇನ್ನೂ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಲಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು. ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಜ್ ನಹೀ ತೋ ಕಭೀ ನಹೀ. ನೀವು ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಂಚಿದರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು जवानों मोड़ सकते हैं तो मोड़ो रुक जमाने का, अगर तुम्हें ताकत नहीं हो तो तुम नौजवान क्यों हो? ನಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ನೋಡಿ, 14,500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅವಿವೇಕಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಇದೆ. ಆ ಬಂಗಾರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟುದಿರಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಟುದಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇರ್ತದೆ, ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಾಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಹಾಳಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧ ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ. ಅರ್ಧ ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದು ವಜ್ರ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹಾಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ इस्लामी मेले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल मेला इरुत्तवे रहेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात आपको मैं पूछता हूँ, आवाज़ के साथ में बोलना है, खवातीनों से भी गुजारिश है, आवाज़ के साथ में बोलना है आप लोग। अगर नहीं बोलेंगे, आज डरेंगे। गब्बर सिंह का शोले फिल्म देखिए ना, जो डर गया साला वो मर गया, जो डर गया समझो वो मर गया। डरने की कोई बात नहीं है। ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹಾದ್ರ ಮೂಲ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹಾದ್ರ ಮೂಲ, ಗಂಡಸಿಗೆ ಕಳೆತನ ಮೂಲ. ಅವು ಎರಡು ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಂಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಕೇಳಿತಾ ಎಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣವರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಾಪಾಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವನು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬರೇ ಇಷ್ಟ ಬಂದೋತು, ಮಾಡಾತು, ಮಳೆ ಆತು ಅಲ್ಲ.
आखिरी सांस तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह, आखिरी सांस तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। लड़ना है आपको, अगर आप नहीं लड़ेंगे, हर रोज लड़ने का वक्त आ रहा है। माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, हर रोज एक बार आग जाता है, एक बार आता है नकाब का, एक बार आता है अजान का, एक बार आता है सीएए का, अब आया है वक्फ का, आगे आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इसीलिए आप अभी से रेडी रहना है। क्या आप लोग हॉस्पिटल में मरना चाहते हैं, क्या दंगे मैदान में शहीद होना चाहते हैं? ये है मर्द का बोली, ये है मर्द का बोली, मुजाहिद का बोली है। ये किनको डरना नहीं है जी, किनको नहीं डरना है। तो आखिर में ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಭಾರತ ದೇಶ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ 5 ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಮಾ, ನಮಾಜ್, ರೋಜಾ, ಜಕಾತ್ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಜಕಾತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಸದಕಾಯ ಜಾರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಜಕಾತ್ ದಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನು 2025 ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಕಾನೂನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಹೊರಟ ರೂಪವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಲಾಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ವಿರೋಧಿಸಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಅನುಸಾರ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಧ್ವನಿ ನ್ಯೂಸ್.